Hello dear students, welcome to 6th lecture of regression. In this lecture we are going to discuss another patterns of problem relating with the regression. That's a connection formula, that's a regression and the correlation. The problems as per this lecture is relating with the connection formula, that's a regression and the correlation. And once again, what's the connection formula? The connection formula is R square equal to bxy into byx. Therefore, R equal to root of bxy into byx. And the maximum range of the R is in between the minus 1 and the plus 1. The maximum range of the R square is equal to the 1. And there is a covariance. Suppose the covariance can be easily find out with the help of this correlation coefficient. Covariance of xy equal to R into standard deviation of x into standard deviation of y. And the bxy is equal to R into correlation coefficients R into standard deviation of x divided by standard deviation of y. And byx R into standard deviation of y divided by standard deviation of x. So the bxy, the last term is the y and there is a y. And the last term is x, there is a x. So that's a connection. Byx, the last term is the x, therefore the last portion is the x, sigma x. These are the connection formula relating with the regression and the correlation. There's a relationship between the regression and the correlation. Okay, let us discuss the first problem. Out of the two line of regression given by x plus 2y minus 5 equal to 0 and 2x plus 3y minus 8 equal to 0, which one is the line of the x on y? This is question two equations. Out of these two line of regression equations, this is the x on y equations. Two equations, x on y y on x നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ x on y യുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, x plus 2y minus 5 equal to 0, 2x plus 3y minus 8 equal to 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ അസംഷൻ കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അസംഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നമ്മുടെ അസംഷൻസ് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ശരിയാവാം. അപ്പോൾ അസംഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി ആൻസർ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, let's assume, let's assume the equation of the first x plus 2y minus 5 equal to 0, x plus 2y minus 5 equal to 0 as the equation of x on y. നമ്മൾ assume ചെയ്യാണ് x on y equation ആയിട്ട്. Assume ചെയ്തു x on y. And the equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0 as the equation of y on x. അത് y on x ന്റെ equation ആയിട്ട് നമ്മൾ assume ചെയ്യാണ്. Assumption കൊടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Assumption നമ്മൾ എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അത് കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ 2x plus 2y minus 5 equal to 0 as the assumption of x on y. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ 2x plus 3y minus 8 equal to 0 as a y on x. The first equation is the 2x plus 2y, that's the x on y. Second equation 2 plus 3y, that's the y on x. നമ്മൾ അസംഷൻ കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. The first equation x plus 2y minus 5 equal to 0 is x on y. ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം. x on y ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു x equal to എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം എഴുതാൻ പോകണം. x equal to a plus y plus b. a ഇവിടെ വരുന്ന എലമെന്റ് അതായിരിക്കും bxy. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം x plus 2y minus 5 equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കി x equal to x, ഇത് നമ്മൾ x on y ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് x equal to എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ x equal to എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ x equal to minus 2y plus 5 അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറും. minus 2y plus 5 ആയിട്ട്, കാരണം അത് നമ്മൾ x equal to പറഞ്ഞ് എഴുതണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ y-യുമായി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ദ bxy. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ bxy നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. bxy is equal to -2, കാരണം ഇവിടെ അതുമായി y-യുമായി കറസ്പോണ്ട് വരുന്ന എലമെന്റ് a, ഇവിടെ is a -2. bxy equal to the -2 bxy എന്ന എലമെന്റ് -2 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, so that is the first important element. The first you identify the bxy. bxy എന്ന എലമെന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ bxyയുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എലമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ bxy നമ്മൾ
പരമാവധി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. എന്താണ് പി എക്സ് വൈ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് 2y മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് പ്ലസ് 2y മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് ഓൺ വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ എക്സ് ഓൺ വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഓൺ വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് 2y മൈനസ് 5 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2y പ്ലസ് 5 എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാർക്കണം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടുന്ന എലമെന്റ്, ഇതുമായി കറസ്പോണ്ടുന്ന എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ -2, ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി എക്സ് വൈ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് 2x പ്ലസ് 3y മൈനസ് 8 ഈക്വൽ ടു 0, അത് y ഓൺ എക്സ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് അസംഷൻ കൊടുത്തേക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അസംഷൻ കൊടുത്തേക്കണം. സോ ദ സെക്കൻഡ് നമുക്കറിയാം y ഓൺ എക്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും. y ഈക്വൽ ടു ax പ്ലസ് b, ദെൻ a എന്ന എലമെന്റ് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എന്താ അതിന്റെ by(x) ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ 2x പ്ലസ് 3y മൈനസ് 8 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് നമുക്ക് y ഓൺ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ 2x പ്ലസ് 3y മൈനസ് 8 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് നമ്മൾ y ഓൺ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, y ഓൺ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ y ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 3y ഈക്വൽ ടു -2, അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന -2x, ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്ലസ് -2x plus 8. Therefore, y equal to -2/3x plus 8/3 is y equal to -0.67x plus 2.67. ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ y equal to -0.67x plus 2.67. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സുമായി കറസ്പോണ്ടുന്ന അതാണ് അടുത്ത ബി വൈ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ട് -0.67 is a by(x). അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അസംഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ബി എക്സ് വൈയും കണ്ടുപിടിച്ചു, ബി വൈ എക്സും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് അതിന്റെ y ഓൺ എക്സ് എക്സ് ഓൺ വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് അസംഷൻ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇവിടെ അസംഷൻ കൊടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എക്സ് ഓൺ വൈയുടെ, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ y ഓൺ എക്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പോൾ y ഓൺ എക്സ് ഓൺ വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ ബി എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക, y ഓൺ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബി വൈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് എലമെന്റ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എക്സ് ഓൺ വൈയിൽ ബി എക്സ് വൈയും y ഓൺ എക്സിന്റെ ബി വൈ എക്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്കറിയാം കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്. ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ആർ സ്കോറും ചെയ്യാം, ആറും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ. ആർ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. ബി വൈ എക്സും ബി എക്സ് വൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ -1 +1. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. How to check the assumption? നമുക്കറിയാം r square equal to bxy into byx ആണ്. So r square means you are the maximum. r square വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓഫ് r square നമുക്കറിയാം. മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓഫ് r square ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1 ആയിരിക്കും. 1ന് മുകളിലേക്ക് ഒരിക്കലും വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന bxy നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് -2 ആണ്. ദെൻ byx നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് -0.67 ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഒരേ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വരാം. ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് ആയിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ആയിട്ട് വരും. രണ്ടും മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലസ് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുള്ളൂ. ബി എക്സ് വൈ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ബി വൈ എക്സ് മൈനസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എലമെന്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. -2 into -0.67 that means r score equal to 1.34. അപ്പം 1.34 എന്ന് പറയുന്നത് 1-നേക്കാളും മുകളിലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ തെറ്റാണ്. കാരണം എപ്പോഴും അതിന്റെ അസംഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ മാക്സിമം 1 വരാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അസംഷൻ നമ്മൾ തെറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം നേരെ തിരിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസംഷൻ തെറ്റാണ്. ആർ സ്കോർ 1.34 വരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ അസംഷൻ ഇസ് ഓർ സപ്പോസിഷൻ റോങ്. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അസംഷൻ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ സ്കോർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മുടെ അസംഷൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഐഡന്റിഫൈ. നമ്മുടെ അസംഷൻ തെറ്റാണ്. അസംഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ അസംഷൻ തെറ്റാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സിമിലർലി ആറിന്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആർ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ആറിന്റെ റേഞ്ച് എപ്പോഴും റൂട്ട് ഓഫ് ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി എക്സ് വൈ ആണ്. ആർ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റൂട്ട് ഓഫ് ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റൂട്ട് കണ്ട ബി എക്സ് വൈ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് -2 ബി വൈ എക്സ് -0.67. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റൂട്ട് കിട്ടും. റൂട്ട് 1.34 ആണ്. റൂട്ട് 1.6 എന്ന് പറഞ്ഞ് 1.15 വരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. നമുക്കറിയാം ആർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ -1 and +1. ദാറ്റ് മീൻസ് ആറിന്റെ റേഞ്ച് 1.15 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അസംഷൻ സ്ട്രോങ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അസംഷൻ തെറ്റാണ്. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അസംഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആർ സ്കോർ കണ്ടുകൊണ്ടും ആറ് കൊണ്ടുകൊണ്ടും നമുക്ക് അസംഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ രണ്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ആറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ സ്കോർ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അസംഷൻ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസംഷൻ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള അസംഷൻ എന്താണ്? ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് 2y മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0 ആസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ് ഓൺ വൈ. അത് എക്സ് ഓൺ വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
then 2x plus 3y minus 8 equal to 0. അതെന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് y on x ന്റെ അസംഷൻ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് x on y യുടെയും ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ x plus 2y minus 5 equal to 0 is x on y യുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടും 2x plus 3y minus 8 equal to 0 അത് y on x ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ അസംഷൻ തെറ്റാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? x plus 2y minus 5 equal to 0 എന്തിന്റെ ആയിരിക്കും? അത് y on x ന്റെയും 2x plus 3y minus 8 equal to 0 എന്തായിരിക്കും? അത് x on y ആയിരിക്കും. അതായിരിക്കും അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും. ഹെൻസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് x plus 2y minus 5 equal to റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് y on x. ഇത് y on x ന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാണ്. ഇത് x on y അല്ല, y on x ആണ്. ഇതെന്തായിരിക്കും? ഇത് x on y യുടെ 2x plus 3y minus 8 equal to 0 അതെന്തായിരിക്കും? y on x ന്റെ ഇക്വേഷൻസ് അല്ല, അത് x on y യുടെ ഇക്വേഷൻസ് ആയിരിക്കും. Okay, so hence it could be concluded that 2x plus 2y minus 5 equal to 0 as a regression equation of y on x, and 2x plus 3y minus 8 equal to 0 as a regression equation of the x on y ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്താൽ നേരെ തിരിച്ച് എഴുതി വെക്കാം. നമ്മൾ എടുത്ത അസംഷൻ തെറ്റാണ്, അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ എടുത്ത അസംഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ 6 കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ 6 കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല, അതിന്റെ 6 നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും. കാരണം ഒന്നിനെ താഴെ തന്നെ അതിന്റെ ആൻസർ വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു അസംഷൻ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. കിട്ടുന്ന 6 സ്കോർ ഒന്നിനേക്കാളും മുകളിൽ പോകുന്ന അസംഷൻ തെറ്റാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നിങ്ങൾ നേരെ എടുത്തതിന്റെ തിരിച്ചെടുക്കണം. ആദ്യം എടുത്തന്നെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് അസംഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തന്നെ നേരെ റിവേഴ്സ് തന്നെ കറക്റ്റ് അസംഷൻ. x plus 2y ഇവിടെ ശരിക്കും y on x ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? x on y. പക്ഷെ x on y അല്ല, ഇത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ഇസ് y on x. 2x plus 3y minus 8 equal to 0 എന്തായി? x on y ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ പക്ഷെ അതെന്തായിട്ട് നമ്മൾ y on x ആയിട്ടാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചു വിച്ച് ഈസ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് x on y. x on y യുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതായിരിക്കും? 2x plus 3y minus 8 equal to 0 that is your the x on y. ഇതായിരിക്കും x on y യുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പലപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് പറയും ഏതാണ് y on x, ഏതാണ് x on y എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അസംഷൻ കൊടുത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ x on y കൊടുക്കുക, y on x, അതൊക്കെ നമ്മുടെ താല്പര്യം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ തുടക്കത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ്, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ x on y അസ്യൂം ചെയ്തു, y on x രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ y on x ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം x on y x ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതും, അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് bxy കണ്ടുപിടിക്കുക. y on x നമ്മൾ y ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞ് എഴുതും, അത് കറസ്പോണ്ടിങ് തന്നെ byx കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ദെൻ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന നോർമൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആർ സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആർ സ്കോർ 1.34 വരുന്നത്, അതായത് 1-നേക്കാളും മുകളിലാണ്. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തെറ്റാണ്. 1-നേക്കാളും മുകളിൽ ഒരിക്കലും ഇത് വരില്ല. എപ്പോഴും ആർ സ്കോറിന്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് പറഞ്ഞ് 1 ആണ്. ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞു ആർ ഈസിന്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് ഈസ് 1 ആയിരിക്കും, 1 മുകളിലേക്ക് വരില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അസംഷൻ തെറ്റാണ്. ഇനി 6 ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും 6 എപ്പോഴും ഇവിടെ എപ്പോഴും മാക്സിമം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ -1 and +1 ആണ് 6 വരാം. ഇവിടെ 1.15 അർത്ഥം അസംഷൻ റോങ് ആണ്, തെറ്റാണ്. Hence it could be concluded the equation x plus 2y minus 5 equal to 0 is a regression equation of y on x, and the equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0 is a regression equation of the x on y. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, that's the first question. Okay, this is the second question. Find the r if the byx equal to -0.2 and bxy equal to -0.7. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് r കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് byx തന്നിട്ടുണ്ട്, bxy തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം r കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ കണക്ഷൻ ഫോർമുല? കണക്ഷൻ ഫോർമുല നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺസെപ്റ്റ്. സോ r ഈക്വൽ ടു ദ റൂട്ട് ഓഫ് bxy ഇൻറ്റു byx. സോ ആ ഫോർമുല തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ r ഈക്വൽ ടു root of bxy into byx, then r equal to root bxy എന്ന് പറയുന്നത് -0.7 ആണ് into byx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -0.2 ആണ്. That's r equal to 0.14. that means root of 14. that's r equal to 0.374 ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന r എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം byx-നും bxy-ക്ക് എപ്പോഴും സെയിം സൈൻ ആയിരിക്കും. byx മൈനസ് ആണെങ്കിൽ bxy നമ്മുടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. 2 എലമെന്റ്, അതായത് bxy എന്ന പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്, byx എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ bxy-ക്കും byx-നും എപ്പോഴും സെയിം സൈൻ ആയിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ 2 മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്ലസ്. 1 പ്ലസ് 1 മൈനസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും വരില്ല. 2നും സെയിം സൈൻ ആണ് എപ്പോഴും കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അങ്ങനെ തന്നെ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ,
സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കണക്ഷൻ ഫോമിൽ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക, കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് BXY ഇൻറ്റു BYX. BXYയും BYXും കണ്ടതിന്റെ റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ R. BXYയും BYXും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? R² ആണ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് R ആണ്. R ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് BYX ഇൻറ്റു BXY. R ഈക്വൽ ടു നമ്മളുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് BXY is the 0.7 and the BYX equal to the 0.2. So root 0.14, that's R equal to the 0.37. So that is your the R. This is the second question. And third question, in the study the regression equation the following values were obtained. Regression equation താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന values obtain ചെയ്തേക്കാണ്. The regression coefficient of y on x, regression coefficient by that BYX, that is the regression. B is the regression. The regression coefficient of y on x, that's a 0.25. R is 0.42. Standard deviation of y equal to 4. Find standard deviation x. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് standard deviation of x ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. BYX equal to the ഫോർമുല പഠിച്ചു, BXY equal to the ഫോർമുല പഠിച്ചു. കോറിലേഷനും ഇവിടെ കോറിലേഷൻ R എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോറിലേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫോർമുല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ വരുന്ന ഫോർമുല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വരുന്ന ഫോർമുല, ഇതുമായിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ആ ഫോർമുലയോട് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫോർമുല ഉണ്ട്. BYX കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ BYX ഈക്വൽ ടു R ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് Y ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് X. ഈ ഫോർമുല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഫോർമുലയാണ്. ഇവിടെ കോറിലേഷനും വരുന്നുണ്ട്, റിഗ്രഷനും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എലമെന്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് y ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് BYX നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 0.25. then R 0.42 equal to 0.42 into സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y തന്നിട്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y എന്ന് പറഞ്ഞ 4 ആണ്. ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x നമുക്ക് തന്നില്ല, കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ x നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ x ഈക്വൽ ടു 0.42 into 4 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിനിങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നു, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഇത് താഴേക്ക് വരുന്നു 0.25. That means standard deviation of x equal to 1.68 divided by 0.25. That means standard deviation of x equal to the 6.72. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പറയുന്നത് 6.72 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഇൻ ദ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ദ ഫോളോയിങ് വാല്യൂസ് ഫോർ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കണം. ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് y on x, ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന്റെ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് y on x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BYX ആണ്. ദാറ്റ്സ് എ BYX 0.25 ആണ്. R 0.42 ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y എന്ന് പറഞ്ഞ 4 ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ x നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോറിലേഷനും ഉണ്ട്, റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട്. കോറിലേഷനും റിഗ്രഷനും കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം കണക്ഷൻ ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കോറിലേഷനും റിഗ്രഷനും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് BYX-നും BXY-ക്കാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും BXYക്കും BXYയും BYX ആണ് കോറിലേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫോർമുലയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും നമുക്ക് BYX ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല നോർമലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോർമുല വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും BYX ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ R ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x. BYX നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 0.25 ഈക്വൽ ടു R തന്നിട്ടുണ്ട് 0.42 ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y നമുക്ക് തന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y 4 ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ x നമുക്ക് തന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ x ഈക്വൽ ടു 0.42 ഇൻറ്റു 4 ഡിവൈഡ് ബൈ 0.25. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x ഈക്വൽ ടു 6.72. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഫോർമുലാസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, that is the third question. So let me conclude. The first we discuss the first pattern of the question. The first pattern of question നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും x on y എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അസംഷൻ കൊടുക്കണം. നമുക്ക് അസംഷൻ എങ്ങനെ വേണം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ y on x ആയിട്ട് എടുക്കാം, ഇതിനെ x on y എടുക്കാം, അതൊന്നും കുഴപ്പമുള്ള കേസല്ല. ഒരു അസംഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അസംഷൻ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അസംഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന് റിവേഴ്സ് വരും. അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തുള്ളത് ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ x on y ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ y on x ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ x on y ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് x എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതും. അപ്പോൾ x എന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ BXY ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് -2 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ y on x ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അതിന് y ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞ് എഴുതി. അതിന്റെ BYX ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് -0.67 ആണ്.
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അസംഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. ആർ സ്കോർ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആർ സ്കോർ നമുക്കറിയാം, ആർ സ്കോറിന്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് 1 ആണ്. 1ന് മുകളിൽ വരേണ്ട ആൻസർ തെറ്റാണ്, നിങ്ങളുടെ അസംഷൻ തെറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആർ സ്കോർ 1.34, അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ അസംഷൻ തെറ്റാണ്. യുവർ അസംഷൻ ഇസ് റോങ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 6 കണ്ടുപിടിക്കാം. 6 കണ്ടുപിടിക്കുക റൂട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഈ 1.34ന്റെ റൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.15 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 6ന്റെ റേഞ്ച് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ -1 +1. അപ്പോൾ 6 1നേക്കാളും മുകളിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ തെറ്റാണ്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത അസംഷൻ തെറ്റാണ്, നേരെ തിരിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും x + 2y - 5 = 0 ഈസ് ദ y ഓൺ x. ഇതാണ് y ഓൺ എക്സിന്റെ. നമ്മളത് അസ്യൂം ചെയ്ത് എന്തായിട്ടായിരുന്നു, x ഓൺ y ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്. ദെൻ y ഓൺ x അസ്യൂം 2x + 3y y ഓൺ x ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. അത് എന്തായിട്ട് മാറി, is the 2x + 3y - is the x on y. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ്, ഏതാണ് നമ്മുടെ x on y. Can conclude it is the 2x + 3y - 8 = 0 is the x on y എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, find the r if the byx = -0.2 and bxy = -0.7. അപ്പോൾ നമുക്ക് r കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, റൂട്ട് ഓഫ് bxy into byx. r = -0.7 into -0.2. that means r = 0.374. And third question, and the study the regression equation, the following values were obtained. The regression coefficient of y on x is -0.25, then r = 0.42, standard deviation of y = 4, find standard deviation of x. ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട്, കോറിലേഷൻ ഉണ്ട്, ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിലേഷൻ ഫോമുലസിലുണ്ട് BYX = r into standard deviation of y divided by standard deviation of x. Okay, then BYX നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 0.25, then r 0.42, then standard deviation of y 4, standard deviation of x ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ standard deviation of x = the 0.42 into 4 divided by -4 divided by 0.25. Therefore, the standard deviation of x = 6.72. That is your the standard deviation of x. Okay, one of the important thing in your the problems, there is a connection formula between the correlation and the regression. That is the relationship between the correlation and the regression. That's the BYX = r into standard deviation of y divided by standard deviation of x. And BXY = r into standard deviation of x divided by standard deviation of y. These are two important connection formulas relating with the correlation and the regression, also connected with your the standard deviation. Okay, these are 3 important patterns of the problem relating with your the regression. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.